देर पहले मेरा भी कहना मतलब पेट्रोल का रेट देख के दिल करा भी अलग चीज़ करिए कोई अपने इलाके में। अही चीज़ कोई मानता नहीं, लोग कहते बेवकूफ़ भाई है जोड़े लगे हुए मोटर पट्टिया भाई फलाना कराया वा, पर मेरे दिमाग में हैगी दी गल भी मैं ये चीज़ करनी है। एक जुगाड़ कहना होंगे, जुगाड़ नहीं है मतलब एक लंबा समा चलने वाली चीज़ बन चुकी है इस टाइम साडी। ये बाकी 30 एम्पेयर की बैटरी 48 वोल्ट की 55 किलोमीटर की एवरेज दे रहा एक बार चार्ज करके। डैडी मेरे लेके जाते हैं पूरा चल आते हैं तो हुण मैं कहना मतलब कोई कहने बहुत वधिया चीज़ बनाई है। चलो जो भी है खर्चा तो हो गया, पर ऐ भी कहना तो जो खर्चा होने के बाद चल गई चीज़ तो फिर दुखदा नहीं है। जिस टाइम असी 28,000 की बैटरी लेके आए 2 जने थे असी लुधियाने तो लेके आ रहे थे, मेरा दिल धक धक करता था क्योंकि 28,000 रुपये लाता सर ये पर असी। साडी वर्कशॉप एक अजिही मतलब लोगों के कहते होंगे कि अंग्रेजों के पुत्ता साढ़े दादे परदादे भी कहते रहे, कहते अंग्रेजों के बच्चे मतलब अंग्रेजों के नाम से विड़ा वजदा साडा, कहते डिवेलपमेंट करते ही रहंदे आ हरदम एडवांस साडी बंदे मतलब साडी बंदे अंग्रेज नाल कंपैरिजन करते साडा भी अंग्रेज है ये अंग्रेजां वर्गा दिमाग है बंदे अंग्रेजां वाला दिमाग है इहदा इत्थों ही खोज हुंदी कोई ना कोई साडे इलाके 'च भी सब तो पहला यही डिवेलपमेंट करते कोई भी करते मतलब साडी वर्कशॉप का भी साडा नाम आंदा रहिंदा है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल ते मैं सतनाम सिंह। असीं अक्सर सुणदे हां कि लोड़ कार्ड दी मां हुंदी है ते जिथे लोड़ां हुंदियां किसी चीज़ दियां तां कार्डां फिर अपने आप निकल जांदियां। ते एक तुसीं होर गल सुनी होएगी कि जिहड़े पंजाबी लोग हुंदे ने वो जुगाड़ी हुंदे ने ते पंजाबियां दे जुगाड़ तुसीं पहलां भी देखे होणगे कि पंजाब दे विच आप बना के 4 व्हीलर ਜਿਹੜੇ ਘੜੂਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਟਬਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, JCB ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਜੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? आइडिया भाजी ये मेरा तो आइडिया वैसे बहुत देर पहले मेरा भी कहना मतलब पेट्रोल का रेट देख के दिल करा भी अलग चीज़ करिए कोई अपने इलाके में। अही चीज़ कोई मानता नहीं, लोग कहते बेवकूफ़ भाई है जोड़े लगे हुए मोटर पट्टिया भाई फलाना कराया वा, पर मेरे दिमाग में हैगी दी गल भी मैं ये चीज़ करनी आ तो करके दिखाई। अज मैं भी कहना मतलब मोटरसाइकिल बनाता जी। ये भाई ने मेरा पूरा साथ दिता जी। असीं वैल्डिंग वगैरह इन्हां दी वर्कशॉप दे विच काम करिया सारा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी मेरा मोबाइलों का काम है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ? हाँ जी मोबाइलों का काम है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ? शौक है भाजी ये पढ़ाई पढ़ूई तो असीं +2 पढ़े हुए जी, BSc करने की कोशिश करी थी, वो छाती अद्ध विचाली भी काम ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਢਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਦਾ ਬਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਖੜਾਇਆ ਪਤਾ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਜਾਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ, 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰੇ ਖੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਕਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ JCB ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰੀ 48 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 30 ਐਂਪੀਅਰ 48 ਵੋਲਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਆ ਲਿਥਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਥੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਰਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਰਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗਰਾਰੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਪਾਇਆ 42 ਦੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਾਰਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਵੱਧ ਗਈ, ਚੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹ 20 ਜਾਂ 22 ਦੀ ਸਪੀਡ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵੀ ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਰਾਰੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਿਆ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ 2 ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬੜਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ 38-40 ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਦੇ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੱਢਤਾ, ਪਿਸਟਨ ਕੱਢਦਾ, ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਫਟ ਖਰਾਦ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਪੁਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਵਰ ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਰੈਂਕ ਤਾਂ ਕੱਢਤੀ, ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ 4 ਗੇਅਰ ਉਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਡਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ 42 ਦੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਟਾਰਕ ਚੜਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ 30 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 48 ਵੋਲਟ ਦੀ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਆ ਰਹੀ ਆ 1.7 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.7 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। 1.7 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ ਨੈਟ ਤੇ ਮੈਪ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ? ਚਾਰਜਰ 48 ਵੋਲਟ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਸਾਡਾ। ਫੁੱਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। 0 ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਕਰਨੇ ਤੱਕ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲੀ। ਔਰ ਯੂਨਿਟਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.7 ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ। 1.7 ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 17-18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 17 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਦੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀ 1 BU ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਏ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੈਟਅਪ, ਤਾਂ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੋਟਰ ਪੈਂਦੀ ਆ 65 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਦਰ ਅਸੈਸਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ 42-45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਾਫੀ ਕਰਿਆ। ਕਨਵਰਟਰ ਲੱਗਿਆ 48 ਵੋਲਟ ਨੂੰ 12 'ਚ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੌਰਨ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਲਾਈਟ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੇਸ ਦੇਣੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਚਾਬੀ ਔਨ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾ, ਚਲਾ ਦੇ। ਸੋ ਚਾਬੀ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 100% ਬੈਟਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਗਿਰਦੀ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ।
ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚਾਬੀ ਔਨ ਸਟਾਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਚ ਦੱਬ ਕੇ, ਇਹ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਸੁੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਔਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕਸੀਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਐਕਸੀਲਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੇਅਰ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਟਰਲ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲੋ ਰੇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ? ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੈਫਟ ਇਹ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਹੈਡਲਾਈਟ? ਹੈਡਲਾਈਟ ਇਹ ਬਲ ਗਈ, ਇਹ ਲੋ ਬੀਮ ਹੈ, ਹਾਈ ਬੀਮ ਆ, ਇਹ ਹੌਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਲੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੋਟਰ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬਦੀ, ਰੇਸ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਕੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਲੱਚ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਸ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕੱਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰ ਨਾਲ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 50-55 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੀਡ 48 ਸਪੀਡ 48 ਮੈਕਸਿਮਮ। 50-55 ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, 55 ਦੀ ਕੱਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਕਦੀ ਦੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਲੋਡ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੋਟਰ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਾਈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਇਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗੇਅਰ ਆਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਉਹਦੀ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੇਲ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸਟਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਓਵਰ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਮਲ 45 47 60 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਇਲ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਸਟਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਘਟੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਔਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 750 ml ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੂਗੀ। ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਦਮ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਘਟਾਓ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ?
ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 60-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪੀਡ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਟਰ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਲਾਣੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਾਈਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਪਏਗੀ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਵਰਤੀ ਜੀ 48 ਵੋਲਟ ਔਰ 30 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਰਤੀ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਬੈਟਰੀ ਉਹ ਜਿਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 55 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 55 ਦੀ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ % ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 28,000 ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਡੈੱਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ, ਵੀਕ ਪੈ ਗਏ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਟਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 28,000 ਲਗਾਏ ਸੀ 55 ਕਰਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 에ਅਰ ਬੈਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜੇ ਸੱਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਆ ਬੈਕਅਪ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਿਕ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ। ਇਹ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਬੈਕਅਪ ਮੀਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਅਪ ਦੇਗੀ? ਬੈਕਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਊਂਗੀ, 6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਅਪ ਦਊਂਗੀ ਨਾਲ ਤੋਂ 6%। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਚੜਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਕਅਪ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਇਹ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ CNG ਆਪਣੀ CNG ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੜਾਈਆਂ ਤਰਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ LPG ਵਰਤਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੈਲੀਬਰ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਕੈਲੀਬਰ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ 2003 ਮਾਡਲ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 2003 ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ weight ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਜੇ, ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਬੈਟਰੀ ਅਸੀਂ 28,000 ਰੁਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਬੈਟਰੀ ਪਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਟ ਆਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਟ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12,000 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ 4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 12 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 50 ਦੀ ਰੇਂਜ ਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 13,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ 13,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੂੰਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 13,000 ਲਾਉਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹੂਗੀ। ਐਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਫੂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ 4-8 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ। ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗ ਗਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ
ਲੁੱਕ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵਰਤਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਵਰੇਜ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਕੱਢ ਦੂੰਗੇ, 5 ਕਿਲੋ ਕੱਢ ਦੂੰਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਗ ਗਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਫਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਫਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਰ ਗਿਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਟਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਟਰੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਗਿਰੂਗਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਸ ਅਸੈਸਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਲਾਂਸਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਤੀ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨੀਚੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਲਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਚਲੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜੇਕਰ ਉੱਚਾ ਮਾਡਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 2000-2500 ਨੂੰ 3000 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਲੇਜ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਇਹਦੀ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਟਾਊਂਗਾ ਕਾਹਤੇ, ਮੇਰਾ 50,000 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਪੈਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤੀ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ-ਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ 28-30 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ, ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਸ਼ਬ? ਡੈਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਂ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 28,000 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਜਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 28,000 ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ। ਅਚੰਭਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅਚੰਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ? ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਰੇਟ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। 55 ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 100 ਦਾ ਤੇਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਮਤਲਬ 100 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, 100 ਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 17 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 87 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ, 85 ਦਾ ਪਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੋਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ। ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ BS4 ਇੰਜਣ ਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। BS6 ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਘੱਟ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇੰਜਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ, ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਲਗਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਇੰਜਣ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਹਜੇ ਹੋਰ ਆਊਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਇੰਜਣ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਈ ਬਾਈਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਈ ਬਾਈਕ ਆਣੀ ਇਹ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਆ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 30 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰ ਆਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਐਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਣਾ ਕਿਹਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ। ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰਝੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 8000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਖਲਵਾਇਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਖਲਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 700 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਜਣ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਜਣ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਜਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਮੋਟਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇੰਜਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਝੋਲੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੰਜਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੰਜਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਫਟ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਫਟ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੰਜਣ ਚਲਾਤਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਵਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਈਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਊਗਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਦਮ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਢੀ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਢੀ ਬੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੇਅਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇਲਾਕਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ? ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ YouTube ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ 90410 9755 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 9592 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜੂਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਤੋੜਤਾ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਚੀਜ਼ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੇਸ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹ
ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਚੱਲਦਾ ਐਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਕੱਢ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਦੀ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਘੁਮਾਣੇ ਪੜੀ ਚੜਾ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਟਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੜੀ ਵਾ ਕੇ ਚੜਾਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਤਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ YouTube 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 2005 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ JCB ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35ਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਫੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। JCB ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਈ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਆ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਗਲਾਈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗਲਾਈਡਰ ਬਸ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰੀ ਔਰ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਊਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਗਾਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਨੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੀ 5,000 ਕਰਤਾ, ਹਾਫ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਢੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਾੜੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ +2 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।